Hello, namaste everybody. Today first Ashwin and I'm going to tell about one topic of BBS first year and the name of the topic is accounting for current liabilities and contingency. So your question goes like this way, October 1st 2020, ABC borrowed rupees 2,50,000 from NIC Asia Bank. So you come to know, NIC Asia Bank bata हाम्रो ABC company ले हामीले 2,50,000 को loan लिगे छौं. ABC signed a 10 months 10% promissory note. हामी ABC मान्ने भने ABC ले अथवा हामीले 10 महिने promissory note भनेको हामीले एउटा कागज गरेर 10 महिनामा तिर्छौं र 10% ब्याजको दरले हामीले ब्याज तिर्छौं भनेर एउटा हामीले promissory note मा साइन गरेछौं. Now to the entire amount company uses the calendar year end भनेको लेखा राख्दाखेरि while keeping the record company follow the calendar method. That means on January 1st it accounting year start and on 31st December its account close. So it implies that. Now required, what is required? Journal entry on October 1st 2020. That means on when we borrowed the loan, जब हामीले लोन लिगेम त्यो बेलाको हाम्रो journal entry बनाउनु पर्यो रे. Next one, journal entry on December 31st 2020 भनेको त्यो accounting year को end मा हाम्रो journal entry बनाउनु भने चाहिँ एउटा interest सँग related. Next one, journal entry to pay the note on due date र दिने बेलामा हामीले पेमेन्ट गर्दाखेरिको journal entry. So let us go and first of all let's calculate the total interest how much we need to pay. Okay, let's go like this way. First of all let's make the one number, a number required. So we need the journal entry. That means today I have not prepared the format. Like usually I used to do, yesterday I did, today it's okay. Within very short time we can complete. This is debit, rupees and credit, rupees, journal entry, don't forget to write, journal entries and in the books of and for the month of. For the month of, usually we write in the month of this and this. So here, if possible, draw posting reference PR and here will be date. Okay. Now let's write the date on October 1st. When we borrow the loan, जब हामीले लोन लियो भने के आउँछ? पैसा आउँछ. So cash account debit, 2,50,000 we are borrowing. That means 2,50,000 will come. And अब यो चाहिँ 1 वर्ष भन्दा मुनिको लोन हो. अदरवाइज हामीले बैंक लोन भनेर लेख्थ्यौ. यदि लामो लोन हो भने वर्ष दिन भन्दा माथिको भने त यो 10 महिनाको लोन भएको भएर we write here notes payable. Or you can write 10% promissory note also and notes payable also. Notes payable. 2,50,000 rupees. And explanation you need to write to record the acceptance of promissory note. Okay, I'm writing in short. Promissory note. Now requirement A has completed. A ले खोजेको कुरा हामीले काम गरेर सक्दैम. B मा भनेछ journal entry on December 31st 2020. त December 1st 2020 को journal entry बनाउने इन्ट्रेस्ट सँग रिलेटेड. भनेपछि हामीले लोन कहिले लिग्यो? October 1st मा. October 1st भनेपछि त अक्टोबर महिना पुरै गर्न पर्यो. अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर हामीले 3 महिनाको ब्याज निकालेर त्यसलाई ड्यू देखाउन पर्यो.
किनकि हामीले त्यसै हाम्रो खाता बन्द गरे पनि त्यसै दिन त हामीले तिर्दैनौँ, हामीले त 10 महिना पछाडि तिर्ने हो। द्याट इज वाइ अब 3 months हामीले क्यालकुलेसन गरौँ, 3 months इन्ट्रेस्ट। फर्स्ट अफ अल लेट्स क्यालकुलेट 2,50,000 को 10% इन्टु, तर कति महिनाको? 10 महिना बिलो। सो वी क्यान राइट डिभाइड बाई 12 इन्टु 3 महिनाको निकालौँ अहिले, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर। त इन्टु 3 गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ हुन्छ 6,250। यति हामीले चाहिँ पैसा दिनुपर्ने, ब्याज दिनुपर्ने बन्छ डिसेम्बरसम्म। त हामीले त्यो दिन लेख्छौँ 31 डिसेम्बर 2020। यहाँ पनि 2020 लेखिदिउँ। 2020 मा इन्ट्रेस्ट खर्च भयो, इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट डेबिट 6,250 to interest payable, because we are not going to pay right now. Interest payable पछाडि तिर्ने हो, that is why interest payable 6,250, and here will be to record, narration हुन्छ to record due interest also you can write, and there are so many ways। जसरी हुन्छ आफ्नो भाषा यो बुझाउने तरिका लेख्नु होला। एन्ड यसलाई सकेसम्म ए भनिदिनुस्, यो चाहिँ बी को रिक्वायरमेन्ट थियो, यसलाई बी भनिदिनुस्। द्याट्स अल। अब नेक्स्टमा हामी जान्छौँ तेस्रो नम्बरमा, जर्नल इन्ट्री टु पे द नोट अन द ड्यु डेट भनेको त्यो ड्यु डेटमा हामीले दिनुपर्ने दिनमा हामीले कति पैसा दिन्छौँ त फर्स्ट अफ अल लेट्स फाइन्ड आउट हामीले दिनुपर्ने दिन कहिले हो। दिनुपर्ने दिन भनेको अक्टोबर भइहाल्यो, 10 महिनापछि हामीले तिर्ने हो। अक्टोबर सकिँदा एक महिना सकिन्छ, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई। त जुलाई 30 मा चाहिँ हाम्रो ठ्याक्क 10 महिना पुग्छ। सो लेखिहालौँ ल डेट पहिला, जुलाई, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई। तर अर्को वर्ष लाग्छ, सो 2021 लेख्नु पर्यो। 31 जुलाई 2021 मा चाहिँ अब हामीले कति तिर्नुपर्ने, हामीले ब्याज निकालौँ। ब्याज निकालौँ कसरी? 2,50,000 को 10%, तर कति महिनाको? 3 महिनाको अगाडि भइसकेछ यहाँ। अब 7 महिनाको बच्यो, डिभाइड बाई 12 इन्टु इज इक्वल्स टु, इट विल बी 1458 point something आउँछ। हामीले एप्रोक्सिमेट फिगर लिगौँ, डेसिमल पछाडि 5 आयो भने 1 हामीले यता थपिदिउँ, 5 आएन भने चाहिँ 5 भन्दा मुनि छ भने त्यसलाई इग्नोर गरौँ। त यहाँ मैले इग्नोर गरेँ, 83.33 हुन्थ्यो। त यति हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने भयो। अब जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त भन्दाखेरि पहिला हाम्रो नोट्स पेएबल, त्यो कागज हामीसँग आउँछ, नोट्स पेएबल अकाउन्ट डेबिट, त्यो हुन्छ 2,50,000 को हामीले कागज गरेको 2,50,000। एन्ड अब तिर्नुपर्ने हेरौँ, यो पहिलाको तिर्नुपर्ने, डिसेम्बरसम्मको तिर्नुपर्ने, अब तिर्न पर्यो, त्यसलाई हामीले डेबिटमा राख्छौँ। अब त्यो हाम्रो खर्च हो, अगाडि नभए पनि, अगाडि इन्ट्रेस्ट भनेर खर्च थियो, इन्ट्रेस्ट पेएबल अकाउन्ट डेबिट भनेर 6,250। एन्ड डेबिटमै फेरि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भनेर फेरि यो यतापट्टिको त्यो 20 भन्दा 2021 मा यताको 7 महिनाको हामीले ब्याज त देखाउनु पर्यो, त्यो 14,583 रुपियाँ हुन्छ। त द्याट विल बी 14,583 टु क्यास। हामीले सबै के दिन्छौँ? पैसा दिन्छौँ। त यसलाई टोटल कति हुँदो रहेछ जोडेर लेख्नु पर्यो, यो 3, 8, सो 1,70,833 रुपिस हामीले चाहिँ अन 31 जुलाई 2021 मा हामीले त्यसलाई दिने रहेछौँ। त्यसमध्येमा 2,50,000 त्यसको सावा, 6,250 अगाडिको 3 महिनाको ब्याज, र त्योभन्दा यतापट्टिको फेरि ब्याज भनेको 14,583 or 14,583। एन्ड लेट्स क्लोज इट, लेट्स राइट द डाइरेक्सन टु रेकर्ड the payment of
notes payable along with interest also we can write with interest. Now that is all for today. आजलाई मैले यति सानो कुराइ गरे. Anyway, do study very well, because I used to say no pain no gain. मेहनत गर्नुस्. अहिले मेहनत गरे भने पछाडी सुखका दिन आउँछन्. And yeah, I think you understood it. And tomorrow I'll be giving another lesson. And like, although many of you have suggested me to give you the topic like this and that. Like some of you are saying long live assets also. Okay, tomorrow it's done. And income statement according to NFRS, cash flow statement, this will go on. But keep on watching, do very hard labor, and thank you so much. Thank you all.